नमस्कार दर्शक बंधु मो कंडली चक्र चैनल को आपण मानक आज पुणी थे स्वागत करुच्ची गोटे आज आपण मानक 2025 गोटे सुंदर विषय नहीं जोटा कि राशिफल जोटा कि मोर कौन सी भिडियो आपण मैंने पाई नथिबे बर्तमान मु गोटे राशिफल विषय आपण मानक कहया जाउची जेमति कि आपणकर मेषठारु मीन पर्यंत जेते राशि अच्छी प्रत्येक राशिंकर 2025 रे कौन घटिबो केमिति रहिबो भल रहिबो कि खराब रहिबो डिटेल्स से विषय में आज आपण मानक जनइबा को आसीची। तो मोर भिडियोटी को लास्ट एंड पर्यंत देखंतु आपण निश्चित भाव में जानी परिबे प्रत्येक राशि रे कौन कौन भल रही कौन कौन खराब रही 2025 समानक पई शुभ फल आनीदेव कि खराब आनीदेव जदि आनीदेव खराब तेबे तार उपाय कौन करिवे मो संपूर्ण भाव में भिडियो रे मु आपनको बतैदेवी। तो आपण भिडियोटी को स्किप न करी लास्ट एंड पर्यंत देखंतु एवं जानतु। वर्तमान आसतु फास्ट मु कहि आपको मेष राशि विषय मेष राशि वाला कौन ना मेष राशि वाला 2025 रे आपण मानक भल परिणाम मिलिबो किंतु किछि क्षेत्र रे खराब मिलिबार मध्य संभावना रही। विशेष कर मार्च मास पर्यंत शनिंकर विशेष कृपा द्वारा अनेक शुभ परिणाम देव। विशेष कृपा द्वारा माने कौन विशेष कृपा कहले किछि भल जिनिस आपनक उपरे घटिबो बुझिपारले किंतु एहा पर जेहेतु आपनकर सानी 7.5 आसी जाउची तेणु आपनकर किछि क्षेत्र रे कमजोर मध्य कराई देबो चिंताग्रस्त रहिबे बुझिपारले टेंशन बढ़िबो आपनकर किंतु बृहस्पतिंकर गोचर आसीबो मध्य केते मे मास को आपनकर बृहस्पतिंकर गोचर होउची तेणु बृहस्पतिंकर गोचर परे आर्थिक क्षेत्र रे मजबूत मध्य करिबो। व्यवसाय रे जे माने करचंती समानक पई शुभ रहिबो। विद्यार्थी माने जो माने कि पढ़ापढ़ी करचंती समाने ए वर्ष तांको बहुत कठिन परिश्रम करया को पड़िबो आवश्यकता रही बुझिपारले कि आउ प्रेम संबंध जोटा कि वैवाहिक जीवन ए सब जिंस रे निजर स्वास्थ्य समस्या देखा दबो एमानकर तेणु एमानक मध्य रे स्वास्थ्य जिंसटा को स्वास्थ्य प्रति आपण ध्यान दियं बुझिपारले। एबे यार उपाय मध्य कहि दउची मु ए जो प्रॉब्लम किछि रहिबो तार उपाय कोन ना आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पढ़ंतु आउ नियमित रूपे दुर्गा मांकर पूजा अर्चना करंतु। ए दुईटी उपाय हैला मेष राशि मानक पई। एबे आसंतु वृष राशि मानक पई वृष राशि रे कोन रहिबो केमति रहिबो। वृष राशि को 2025 अधिक परिश्रम करिया को संकेत दोछि बुझि पाले। विशेष करी मार्च 2025 पर्यंत शनिदेव आपनको एक्स्ट्रा परिश्रम कराई सल्ला परे जाई कि आपनको भल परिणाम देबे। सही भाई राहुंकर गोचर मे पर्यंत आपण मानक पई बहुत भल परिणाम देवार संभावना रही। मे मास परे कार्य क्षेत्र में किसी असुविधार सम्मुखीन होगा सूचना देउची। वर्ष सारा कठिन स्थिति द्वारा जीवार संभावना। बृहस्पतिंकर गोचर मध्य आपनको परिश्रम नहीं भल परिणाम देव तेणु आपनको कौन कहूची ए वर्ष आपण परिश्रम सफिशिएंट करंतु नचेत आपणकर भल हबो नाही बुझिपारले। एबे कौन ना विद्यार्थी मानक पई वर्षटी भल कहीं ना जो माने कठिन परिश्रम कर ऑटोमेटिक भल रहिबो। आ वैवाहिक जीवन मध्य ए वर्ष वृष राशि मानक पई भल रे कटियो बोली संभावना बुझिपारले। उपाय मैं आपनको कहि दउची उपाय कौन ना शरीर रे रूपार कोनोसी जिंस का धारण करंतु आउ शिव उपासना करंतु प्रत्येक दिन जदि पारजंती नहले प्रत्येक सप्ताह जाइकी शिव मंदिर रे पूजा करंतु। एबे आसंतु मिथुन राशि मानक विषय रे। मिथुन राशि रे जो मानकर 2025 रे जो माने 2024 जे मानकर भल कटिनी से मानकर 2024 तुलना रे 2025 टा भल कटिवो बुझि पाले। मार्च मास पर्यंत शनिदेवଙ୍କ भाग्य माध्यम रे फल देबे आपनको आउ शुभ फल मध्य देबे। एहा परे कोन हबो ना अधिक परिश्रम हबो आउ परिश्रम द्वारा ही शुभ फल देबे। किंतु 2000 जो आपनकर 24 रु एबे 2025 मार्च पर्यंत आपनको भाग्य अनुसार फल देबे। ता परे कोन ना परिश्रम आपनको करिया को पड़िबो। ता परे कोन हबो ना आपनकर राहु रो गोचर आसी जीवो। राहु गोचर देखि बड़ मानक सह आपनको झगड़ा लागिबार नाही तांको सम्मान देबे। माता पिता भाई भौणी जो माने भी आपनकर अछंती आपनक फैमिली रे समस्त को मानसिक शांति को माने स्थिर रखंतु आउ सम्मान दिंतु देले जाई कि आपनकर उन्नति एथर होबार संभावना रही। बृहस्पति गोचर मे पर्यंत कमजोर रहिबो और तापरे जाई कि बढ़िबो
ବଡିରେ କଣ ହବ ନା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଫଳ ଦେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମେ ମାସ ପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପରିଣାମ ରହୁଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମେ ମାସ ପରେ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଉପାୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଉପାୟ ହେଲା, ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭବ ହବ 10ଟି ନେତ୍ରହୀନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ନେତ୍ର ନାହିଁ ବା ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇଦେବେ ଯେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହବ ଏଇ ବର୍ଷ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବାଲା କଣ ନା 2025 ସମସ୍ୟାରୁ ଛୁଟି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର 2024 ରହିଥିଲା ସେ ସବୁ 2025 ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଟି ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଏକ ନୂଆ ଉର୍ଜା ମିଳିବ। ଏମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଉର୍ଜା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଘରର ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଓ ଲାଭ ଯୋଗର ନିର୍ମିତ ହଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଓ ମେ ମାସ ପରେ କଣ ହବ, ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବ। ତେଣୁ ସେ ଉପରେ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ବିଦେଶ ବା ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଯୋଉମାନେ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମେ ମାସ ପରେ ବି ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେ ମାସ ପରେ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ରାହୁର ଗୋଚର ମଧ୍ୟ ମେ ମାସ ପରେ ଆସିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ସିଏ ଟିକେ ମେ ମାସ ପରେ କଣ ହବ ନା କମଜୋର ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ ଲାଗି ରହିବ। ଆଉ ପ୍ରେମ ଆଉ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଭଲ ଅଛି, ତାପରେ ଭଲ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ପାଠ ପଢାକୁ ଆଗରୁ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରକମ ଅନୁକୂଳ ପରିଣାମ ଦେବ। ନହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ କଟିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ୟାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି। ତାର ଉପାୟ କଣ ନା ଡେଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ନିୟମିତ ରୂପରେ ଜଳ ଚଳାନ୍ତୁ। ଏତିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାୟ। ଆଉ ହବ ଯଦି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 2025 କିଛି କେସରେ ଭଲ ତ କିଛି କେସରେ ଖରାପ ରହିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଗୋଚର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ତ ପୁଣି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଏହାର କମଜୋର ପରିଣାମ ଦେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ଷର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଶୁରୁ କଣ ହବ ନା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଧନ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତେବେଳେ ଲାଭ ହବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ତାପରେ ମଧ୍ୟ କଣ ରହିବ, ତାପରେ ନିୟମିତ ରୂପରେ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ତ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଣ ନା ବିବାହ ବା ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଏମାନଙ୍କର ଅନୁକୂଳତା ଦେଖା ଦଉଛି। ସନ୍ତାନ ଆଦି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହବ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହଉନାହିଁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ମେ ମାସ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ଏହାର ଉପାୟ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 4 ମାସରେ ଥରେ ନଦୀରେ କଣ କରିବେ ନା ଜଟା ଥିବା ନଡିଆ, ଯୋଉଟା କି ଜଟା ଥିବ, ସେ ନଡିଆ 6ଟି ନଡିଆ ଆପଣ ନଦୀରେ ଯାଇକି ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କନ୍ୟା ରାଶି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2025 ଏଭାରେଜ ପରିଣାମ ଦେବ। ଏଭାରେଜ କହିଲେ ମିଶାମିଶି ପରିଣାମ ଦେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଶନି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢିଆ ପରିଣାମ ଦେବ ଏବଂ ଏହା ପରେ କମଜୋର ପରିଣାମ ଦେବ। ସେହିଭଳି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର ମେ ମାସ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେବ ଏବଂ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମଶଃ ପରିଣାମ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ତାର ଏହି ମଧ୍ୟରେ କଣ ନା ମେ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତମ ଭାବରୁ ରାହୁ ଓ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ବ୍ୟାପାରରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦୂର ହବ ଆଉ ବିବାହରେ ମାର୍ଗରେ ଆସୁଥିବା ବାଧା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଇଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉନ୍ନତି ରହିବ, ଭଲ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉମାନେ କମର୍ସ ଲାଇନରେ ପଢୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ଲାଇନରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଲାଇନରେ ଯୋଉମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଉପାୟ କଣ ନା ମଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେଶରର ଟୀକା ଲଗାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2025 ଅଧିକାଂଶରେ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ମେ ମାସରେ ସ୍ଥିତିଟା ଅଧିକା ଭଲ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପାଖରୁ ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଦୂର କରି ଉନ୍ନତିରେ ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲିଦେବ। ବିଶେଷ କରି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦୂର ହେବ ଆଉ ମେ ମାସ ପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅନୁକୂଳତା ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଟେନସନର ସବୁ ଦୂର କରିଦେବ।
ଆଉ ଭାଗ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଉଦୟ କରାଇବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରେମ ବିବାହ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ବର୍ଷଟି ପାଇଁ ମାନେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ବର୍ଷରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଉପାୟ କଣ ନା ମାଂସ ମଦ ଆଉ ଅଶ୍ଳୀଳତାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏତିକି କଲେ ଏମାନଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଭଲ କରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର 2025ରେ ମିକ୍ସ ପରିଣାମ ଦବ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ମିଶାମିଶି ପରିଣାମ ଦବ, ଯୋଉଟା କି ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଶନିର ଗୋଚର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରୁ ଯାଇକି ନିଜର ନକାରାତ୍ମକକୁ ଆସିକି ଦୂର କରିବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ପୁଣି ରାହୁର ଆସିକି ଗୋଚର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ହେଇଯିବ। ତ କଣ ହେଲା, ଏଠି ଶନି ପଳେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଫେର ଆସିକି ରାହୁ ସେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରି ନୂତନ ସମସ୍ୟା ଆଣିଦବ। ମାନେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହବ ସତ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ପୁଣି ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର ମଧ୍ୟ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପରିଣାମ ଦବ, କିନ୍ତୁ ମେ ମାସ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଯାଇ କମଜୋର ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏହା ଦ୍ୱାରା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରେମ ଓ ବିବାହ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଭଲ ଅଛି, ତାପରେ ଭଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସଜେସନ, ଯୋଉମାନେ ବି ବିଛା ରାଶି ବାଲା ସେମାନେ 2025ର ମେ ମାସ ଭିତରୁ ସେମାନେ ବିବାହ ବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଯାହାବି କରିବାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ବା ଗୋଟେ ସ୍ପେସରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଉପାୟ କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ 4 ମାସରେ ଥରେ ଆପଣ ପାଣିରେ କୌଣସି ବହୁଥିବ ପାଣିରେ 400 ଗ୍ରାମ ଧଣିଆ ବସେଇ ଦେବେ। ଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଉପାୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁ ରାଶି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ବାଲା 2025ରେ ମିଳାମିଶା ପରିଣାମ ଦବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନିର ଗୋଚର ଭଲ ପରିଣାମ ଦବ। ଏପଟେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର କଣ ହବ ନା ଦୁର୍ବଳ ପଡିଯିବ। ମେ ମାସ ପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର ଅନୁକୂଳ ହେବ। ତ ଏପଟେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଶନି ଆସୁଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶନି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଥିପାଇଁ ଦୁହେଁ କମଜୋର ପରିଣାମ ଦେବେ, କେହି ଭଲ ପରିଣାମ ଦେବେ ନାହିଁ। ରାହୁଙ୍କର ଗୋଚର ମେ ମାସ ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଦୂର କରିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ କଣ ନା ଗୃହସ୍ଥୀ ଜୀବନରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ଏବଂ ଶନିଙ୍କ କାରଣରୁ କିଛି ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଯୋଉଟା କି ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ରହିଯାଇପାରେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ମେ ମାସ ପରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିରେ ଭଲ ପରିଣାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାୟ କଣ ନା କାଉ ବା ମଇଁଷି, ଯୋଉ କଳା ମାନେ ଜାନବର ଯୋଉଠି କି ଆମର ଆନିମାଲ ରହୁଛନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ କଲର, ଏମିତିକି କୁକୁର ବ୍ଲାକ୍ ହେଲେ ବି ଚଳିବ। କୁକୁର କିନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ କାଉ ବା ମଇଁଷିକୁ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମକର ରାଶି ବାଲା 2025ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ସେ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର ହବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଲାଭ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଏ ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ବର୍ଷ ସାରା। ବୁଝିପାରିଲେ? ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଶନିର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରୁ ଦୂର ହେବ ଆଉ ରାହୁର ପ୍ରଭାବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ପ୍ରେମ ଓ ବିବାହ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷଟି ଭଲ ରହିବ। ଉପାୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ମାସରେ ଥରେ କୌଣସି ପୂଜାରୀ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯୋଉଠି ବି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏତିକିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2024 ମାନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଏଭରେଜ ପରିଣାମ ଦବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଥମରୁ ଦୂର ହେବ, ଯାହାକି ଶରୀର ଭିତରେ ନୂତନ ଗୋଟେ ଉର୍ଜା ଆସିଯିବ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ବେଳକୁ ଶନିଙ୍କର ମାନେ ଶନି 7.5 ଛାଡିଦେବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଉର୍ଜା ଗୋଟେ ଆସିଯିବ ଯୋଉଟା କି ଭଲ ରହିବ। ସେଇଭଳିଆ କଣ ନା ମେ ମାସ ପରେ ରାହୁର ପ୍ରଥମ ଗୋଚର ଆସିବ ତାଙ୍କ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭିତରୁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଟେନସନ ବଢାଇବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ରହିବ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ମେ ମାସ ପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ।
ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପରିଣାମ ଦବ ଆଉ ପଇସା ମଧ୍ୟ ମାନେ ବଢିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରେମ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଠି ସବୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗୋଚର ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ ବିବାହ ଏସବୁରେ ଭଲ ରହିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବ। ତେଣୁ ଏସବୁରେ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କେତୁ ଯୋଉ ଆସିଯିବ, ତେଣୁ କେତୁ ମଝିରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ଯୋଉଟା କି ଝଗଡା ଲାଗି ରହିପାରେ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାୟ କଣ ନା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଳା କମ୍ବଳ ଦାନ କରିବେ ଶନିବାର ଦିନ କେବଳ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାୟ କହିଦଉଛି, ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକି ଅନ୍ନ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ନ। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ରାଶି ଆମର ମୀନ ରାଶି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। 2025ରେ ମୀନ ରାଶି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କର ଶନି 7.5 ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଆସି ଶନି ପଶିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଆସି ରହିବ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଳସ୍ୟ ଭାବ ଜାତ ହବ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଅନେକ କାମ ଏମାନଙ୍କର ଖରାପ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବେ। ତେଣୁ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କଣ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ମିଛ ଠକାମିର ଆଦି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ପରିଣାମ ଦେବେ। ତେଣୁ ଶନିଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଉପାୟ ଜାଣିବା। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ ନା ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ ଆଉ ବୁଟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଭଲରେ କଟିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜଣ ମତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସବୁ ରାଶି ବିଷୟରେ ଦେଇପାରିଛି। ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସି ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଇଛି ତଳେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଆଜିର ଭିଡିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।